Sami-sami. ولا أعدت من الفعل الجميل كرام ضيف ألم بغير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدا لي منه بالكذب من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا دار بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يضاوي شهوة النهيم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. صل على النبي محمد. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عني صحابة. يا ربي وارضى عني سلالا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا. يا رب بلغنا نزول. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي تغشانا بنوره. يا ربي حفظانا ومانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسقنا جنانك. يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا شهادة. يا ربي حفظنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح. يا ربي واوفي كل مهدي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نخدم بالمشفع. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل
صل وسلم وبارك على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي أدفت يدي رد العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عرفت يجيرك العالمين يا أهيل الجود والكرم. أهل بيت المصطفى دوني هم أمان الأرض فتكري سبحوا بالأنجم زوري مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عفت يجيرك العالمين يا أهيل الجود والكرم. واستغفروا للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فارجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عرفت يجيرك العالمين يا أهيل الجود والكرم. ربي فارفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم. ربي فارفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي
السالب عالم الكائن والكائن والزين والذاهب يسلم الآبد والميت والطارق والغالب ويوحد النادي والصامت والجامد والذاهب يهدي بفضله الساكن ويصل بفضله الضارب لا إله إلا الله لا إله إلا الله كريم الحكيم الأذهب الذي والعجائب في تربية القوالب خلق وخلق وعدل وعرض ولحم وجلد وشعرا من أذن مختلف متراكب مما يدافق يخرج من بين السر والترائب لا إله إلا الله لا إله إلا الله كريم بسط الخلق بساط كرمه والمواهب يغسل في كل الذين سمع الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من دار بحاجة قولي له المظالم ولو عند الخدام قيام على الأقدام يعود الجاد بدموع السواكب والقول بين ندب وتائب والخائف الناس يعادب وابقين الذنوب هالب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار دون الغياهب فيعودون ونفاس بالمغلوب والنبي المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أو يدعو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنوره قبل أن يخلق هذا التدبير اللازم وعد فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأشياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولم تزل أمه ضراء وأمن فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بعض برب الخلق وتوجه الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه يدعو في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أسرق القلوب بهاجة بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد جاد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المساني فهزلوا اليوم لغرا واستديئوا بجمالي فقع في الحسن تفرد الله يا نبي
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا طاعة جمع الفقر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جلا يسره إذ حبانا بوجود المصطفى هادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك النبي قد سعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغوا لنا قصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسين وهدينا سبيلي مرحبا مرحبا كيدي نور سعد ونور رشاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد حسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله لا وشاء أسرى فنرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا
ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع صالحاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله حتى تحرير صدوري يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أحمد الهادي محمد يا الله صاحب الوجر المنير يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله di teman-teman tak patok nanti semoga kita sekali bersyukur kepada Allah Ta'ala ingkang senantiasa paling rahmat taufik kita dapat hidayah kepada kita sehingga ingkang menika pada hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi awdahana bil bayyinat min ba'di ma kana bil khafiyat hatta fi dhatil dhumat wa qawma bi tadbiriha khairul bariyat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum fi dhumat amma ba'du. Dumateng para rawuh ingkang kula mulyakaken. Panjenengan tuan rumah Mas Arif sekeluarga. Kalau mulai pertemuan ini lawan rasa dan tindakan syukur kepada Allah Ta'ala ingkang kita nyatakan dengan sebuah kalimat alhamdulillah, karena apapun kita mesti alhamdulillah, kita mesti bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena apapun pasti atas kehendaknya, apapun yang ada pasti atas penciptaannya. Dan kita saat ini ditakdirkan untuk bertemu dan berhimpun di dalam majelis yang penuh dengan bahagia. Agar pertemuan seperti ini lebih bermakna, tentu kita harus mengawali dengan tujuan dari pertemuan ini. Kita harus mempunyai niatan dalam hati untuk apa kita datang ke tempat yang seperti ini. Mengenai kegiatan-kegiatannya, kita semua telah tahu. Kita mengikuti kegiatan seperti ini, apa tujuannya? Bila kita semua telah tahu, maka berbahagialah kita, karena di sini kita bertemu tidak hanya sekedar beramah tamah. Kita bertemu di sini tidak sekedar pantas-pantasan, tidak sekedar menjaga perasaan, tapi lebih dari itu, kita semua tahu dalam pertemuan ini akan terbentuk sebuah silaturahmi, dan silaturahmi itu telah diperintahkan baik di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Kita menemukan banyak keterangan tentang silaturahmi, dan memang silaturahmi itu tidak harus dengan pertemuan, tapi di dalam pertemuan ini kita bersilaturahmi dengan disertai pertemuan. Kita bersilaturahmi di sini dengan membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan tindakan syukur diantaranya karena kita bersyukur sebagai umat Muhammad, karena Allah Ta'ala telah mentakdirkan kita sebagai umat Muhammad. Di antara syukur kita adalah bersolawat untuk beliau. Kita berterima kasih kepada Allah dan Nabi kita Muhammad dengan bersolawat. Dan dalam pertemuan ini pula tentu ada banyak kebaikan yang lain. Ada jamuan, ini merupakan sedekah atau hadiah. Ini hadiah atau sedekah Mas? Nah, sedekah berarti dengan kelas. Misalnya kalau yang teko ini jangan-jangan mau keluhan. Sedekah ini jamuan.
Tapi kalau hadiah itu diberikan karena rasa cinta, aku berterus karo konco-koncoku, aku gak gelem nek konco-koncoku nantinya berakhir dengan kecewa. Pakai hadiah rukun jawab. Dan ini tentu saja tidak terjadi begitu saja. Semua itu atas tatanan Allah Ta'ala. Semua tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak dan kuasanya. Dan Allah sendiri disebut dengan Rabbun. Rabbun artinya dia itu yang menata alam semesta. Selain disebut dengan Rabbun, dia disebut dengan Ilahun. Ilahun itu maknanya adalah yang disembah, ai makluhun, ai ma'budun. Kemudian di sini seperti yang kita rasakan, begitu banyak nikmat-nikmat yang lain yang kita dapatkan, sehingga kita kembali bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi kita datang ke tempat ini, kita niatkan untuk bersilaturahmi, kemudian kita niatkan untuk bersolawat kepada junjungan kita sang Nabi, dan di dalam majelis ini pula kita bisa saling memberikan manfaat dengan pengetahuan kita. Kita bisa saling mengambil manfaat, selain saling memberi manfaat juga saling mengambil manfaat dari pengetahuan kita. Sebagaimana kita ketahui dari agama kita bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan di sepanjang masa. Karena menuntut ilmu itu diwajibkan, maka tentu saja dari konsep ini kita bisa memahami bahwa menghadiri majelis ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Mungkin saja kita nggak bisa hadir pada malam ini, tapi majelis ilmu itu tidak hanya di tempat ini. Sekarang di mana-mana tempat kita dengan mudah bisa menjumpai majelis ilmu. Untuk melaksanakan kewajiban Allah, kita harus menyempatkan diri menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena kita dengan bertambahnya usia, tentu saja kita semakin tua dan semakin banyak masalah. Tambah tua, tambah banyak masalah, tambah banyak urusan. Tentu dengan semakin bertambahnya masalah dan urusan akan timpang kalau tidak diimbangi dengan bertambahnya pengetahuan, tidak diimbangi dengan bertambahnya ilmu. Zaman gue ini sehingga ilmu zaman tahun 90 misalnya, ya ketinggalan. Jadi tambah tua ini bu, tambah ilmunya. Ya apa? Wong iku iso tambah ilmunya. Ya butuh gelem. Napa? Didinau, butuh gelem. Nah ilmu agama deh, butuh gelem ngaji. Butuh gelem ngaji. Nah ilmu pertanian, itu nggak sampai belajar dari sinten nggih sing ahli pertanian. Cahar. Oh ini biasanya. Oke, cahar. Nah, ilmu S2 sih Mas Arif. Ilmu benda-benda keras Mas Arif. Itu yang dulu sih barang-barang atas tuh. Yang tadi kita ngomong kalau wow buatan tuki tempat ini kalau paling kasih muru, kalau itu pun sariawan itu ini meriam atau sariawan betul itu ini nih. Artinya kalau saya ngejak hujan buatan harus ketok pucat terus ketok lesu buatan itu. Yang tadi diantara keberkahannya sakit untuk bulu barang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang membahas sesuatu yang kita dapatkan dengan tanpa melalui panca indera. Kita mendapatkan kenikmatan yang masuknya tidak melalui panca indera. Padahal banyak sekali kenikmatan-kenikmatan dari Allah, termasuk ilmu, kita mendapatkannya melalui panca indera. Seperti di sekolah-sekolah, dulu waktu kita masih sekolah, di dalam kelas, seorang guru menjelaskan kepada kita, tentu kita mendapatkan pemahaman melalui keterangan yang kita dengarkan melalui telinga. Itu pula tulisan-tulisan yang mengandung ilmu. Kita bisa membaca, menelaah, dan memahami melalui mata. Memahami kok melalui mata. Maksudnya awal-awal dewe mau tulisan-tulisan itu loh, kan melalui mata. Kemudian kita masukkan ke dalam alam pikiran kita, di dalam kepala. Dan ada sebuah ilmu atau ini termasuk kenikmatan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada manusia. Dan untuk mendapatkannya kita tidak membutuhkan mata, tidak membutuhkan telinga,
tidak membutuhkan semua indera, tetapi membutuhkan hati yang terbuka. Dan anugerah yang semacam ini seperti yang disebutkan dalam kitab ini, faslun, bismillahirrahmanirrahim, faslun wala tahsid anna hadha khawasun bil anbiya'i wa awliya'i bi anna jawhara ibni adama fi asli khilqati mawdu'un bi hadha al-hadithi bi ayyi yu'mala minhu mir'atun yanzuru fiha surat al-alam illa alladhi sada'a wa yahtaju ila ijla'in aw jadaba fa yahtaju ila soklin aw sabkin. Jangan menyangka kenikmatan yang seperti ini dikhususkan untuk para nabi dan para wali, karena struktur setiap manusia itu sebenarnya sama, baik secara ragawi maupun secara rohani, strukturnya sama. Para nabi seperti yang kita bicarakan dalam pertemuan sebelumnya, mereka mendapatkan ilmu langsung dari Allah Ta'ala. Mereka tidak pernah sekolah, mereka tidak pernah kuliah. Kita juga tidak pernah mendengar seorang nabi mempunyai seorang guru khusus. Guru si nabi ini belajar nang wong iko. Kita juga tidak pernah mendapatkan informasi seperti itu, terutama dalam ilmu yang ada di dalam risalah, bukan ilmu yang lain ya. Karena nabi sendiri kan juga pernah belajar perdagangan ya, tapi itu terjadi ketika beliau belum diangkat sebagai nabi, bahkan jauh sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Tapi ketika beliau telah menjadi nabi, beliau mendapatkan ilmu langsung dari Allah Ta'ala. Dan hal yang semacam ini tidak dikhususkan untuk para nabi dan para wali. Siapapun bisa mendapatkan peluang yang seperti ini, siapapun bisa mempunyai potensi yang seperti ini. Di anna jawhara ibni Adam fi asli khilqah mawdu'un bihadza, karena inti manusia atau anak Adam di dalam asal penciptaan itu memang dicanangkan, memang didesain untuk bisa seperti ini, untuk bisa mendapatkan sesuatu seperti yang didapatkan oleh para nabi dan para wali. Ini inti dari setiap manusia. Kal-Hadithi dicontohkan oleh beliau seperti halnya besi. Ketika besi tersebut dijadikan sebuah cermin, maka dari cermin tersebut bisa terlihat gambaran alam semesta ini. Illa dari saudara, tentu saja kecuali besi yang telah berkarat ya. Walaupun cermin yang terbuat dari kaca, tapi kalau sudah ada yang mengelupas, maka tidak bisa dijadikan cermin juga, tidak bisa digunakan untuk melihat gambaran-gambaran yang ada di sekitarnya. Itu pula besi, ketika sebuah besi kehilangan kilapnya, maka dia tidak bisa memantulkan apapun, memantulkan gambaran-gambaran yang ada di sekitarnya. Dan besi yang telah kehilangan kilap itu biasanya sudah terdapat karat atau korosi. Kalau sudah seperti itu, kalau kita ingin menjadikannya cermin seperti sedia kala, maka kita harus mengkilapkan, aujadaban, atau besi tersebut telah mengering, ini juga tidak bisa digunakan sebagai cermin. Kalau sudah seperti itu, ila soklin aw sabkin, maka besi tersebut harus dikilapkan atau bahkan dilebur ulang, kemudian kita cetak lagi supaya bisa mengkilap. Ini gambaran hati manusia, dan sesuai dengan penjelasan dalam kalimat-kalimat tersebut ada beberapa hadis Nabi yang menggambarkan hati manusia itu seperti besi yang berkarat. Di antaranya beliau mengatakan, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Qila fama jilauha? Qala kathratu dzikrillah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya hati itu bisa berkarat seperti halnya besi yang berkarat. Dikatakan oleh para sahabat, apa yang bisa mengkilapkan hati wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, kathratu dzikrillah,
memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Ya, tadi dijelaskan kalau besi itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk menampilkan, memvisualkan gambaran-gambaran yang ada di alam raya ini, maka besi tersebut harus dihilangkan. Seperti itulah perumpamaan hati. Ketika hati kita tidak berkarat, hati kita mengkilap, tidak gersang, tidak kotor, tentu hati ini bisa digunakan untuk mengetahui banyak hal yang ada di alam raya. Dan kalau kita mendapati hati kita tidak seperti itu, hati ini awake dhewe kok gak kena gawe ndelok apa-apa, nggih. Gak kena gawe memahami apa-apa, gak kena gawe ngerteni apa-apa, berarti perlu dikilapkan, perlu dikilapkan. Terus caranya apa nek mengkilapkan? Kalau di dalam kitab ini tadi kan dijelaskan, hati yang seperti itu, yang diibaratkan besi yang berkarat, untuk bisa digunakan sebagai cermin lagi harus dikilapkan atau bahkan dilebur ulang sebelum dicetak. Tapi sebuah hadis menjelaskan bahwa untuk mengkilapkan hati itu kita harus kathratu dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Dan zikir itu aplikasinya bisa berbeda-beda. Bisa saja Cak Imam zikirnya melalui lisan, nyebut cangkume, bu istighfar, bu tasbih, bu takbir, bu tahlil, terus pokoknya umi terus cangkup apa lisan ini. Enten sing nggak umi nggih, menengai, tapi hatinya selalu apa? Berzikir kepada Allah Ta'ala. Hatinya selalu mengucapkan kalimat-kalimat zikir, ya. Lisannya mengenang, tapi hatinya selalu menyebut Allah atau astagfirullah Allah atau la ilaha illallah. Ada juga yang lisannya diam, hatinya juga diam, tapi selalu mengingat Allah Ta'ala. Hati nggak berbicara, lisan nggak berbicara, tapi selalu ingat, ya, tapi selalu ingat. Itu juga zikir kepada Allah Ta'ala. Ada juga yang lisan tidak mengucapkan, hati tidak menyebutkan kalimat-kalimat, maksudnya juga tidak mengingat Sang Pencipta, tapi apa, diri ini merasa sudah hadir di hadapan Allah Ta'ala. Orang yang seperti ini mungkin kalau kita merujuk pada salah satu hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, termasuk orang yang mencapai makom ihsan. Ihsan itu penerapannya adalah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita merasa melihat Allah Ta'ala. Kita merasa melihat Allah Ta'ala. Kalau tidak seperti itu, kita merasa Allah Ta'ala itu selalu melihat kita. Dan bila hal itu terjadi pada diri kita, walaupun lisan kita mengatuk diam, hati kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat zikir, dan hati kita tidak mengingat Sang Pencipta, tapi justru merasa sudah hadir di hadapan Sang Pencipta, itu juga termasuk zikir. Jadi itu zikir sing kana ucapane, ya kana nyebute, kana ingatane, tapi sudah merasa hadir di hadapan Allah Ta'ala. Dan memperbanyak zikir itu bisa mengkilapkan hati. Mungkin saudara-saudara ini enten yang nanti ada pengalaman spiritual, senengannya zikir. Niku wancen luar biasa. Awake dhewe sebutannya dhewe-dhewe. Kita mencoba untuk selalu berzikir di setiap waktu kita, atau di setiap detik, atau di setiap helaan nafas, atau di setiap detak jantung. Pokoknya zikir terus. Zikir Ismul Jalalah mawon nih. Allah ngoten. Itu kita lakukan terus menerus. Nek lali ulangi mana? Itu terus nih. Nek lali terus nih mana? Lali terus nih mana? Bahkan kadang sampai ngeluh-ngeluh sampai beliau-beliau. Yeah. Tapi kalau kita sudah bisa melanggengkan zikir yang seperti itu, kalau ngeluh, kalau beliau, yang terasa itu hanya kedamaian. Selain merasakan kedamaian, kadang kita diuji oleh Allah Ta'ala. Kita dihadapkan pada penampakan atau pemandangan-pemandangan yang sebenarnya justru mengalihkan kita pada tujuan utama kita, yaitu Allah Ta'ala. Kadang yang sing model ngoten niku diuji gampang napa weruan, gampang weruan. Nek dalam keadaan kados ngoten niku mboten waspada, lali tujuan utamane, akhirnya nggih
ono sing dadi napa tukang ramal, dadi dukun, ngoten. Pokoknya akhirnya wis lali karo Gusti Allah. Niki cerita mengenai betapa efektifnya zikir untuk mengkilapkan hati kita, untuk membersihkan hati kita. Ila soklin au sabkin bi annahu qad talifa wa kadzalika kullu qalbin idza ghalat alaihi syahwatu wal ma'asi lam yablu hadhihi darajata wa illam tablib alaihi tilka darajatu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Dijelaskan hati yang diumpamakan besi yang telah berkarat itu untuk bisa digunakan melihat visual yang ada di sekitar membutuhkan pengkilapan atau membutuhkan peleburan kemudian dicetak ulang, karena besi yang seperti itu, besi yang telah berkarat itu benar-benar telah rusak. Artinya nopo kotor itu wis. Jadi Imam Ghazali hati bejat nih, hati bejat. Tapi nek bejat hati ini nggak perlu di kewenang Mas Toto, terus di kewenang Mas Erik di kolter, nggak perlu di kewenangnya. Kolter khusus nih. Terus nopo montirnya khusus, montirnya khusus. Saya montir ini bukan cuma ahli pikir, ahli pikir ini bukan saya imam, ini nanti ini sholawat. Terus kota lifa pada dari kullu qalbin, begitu pula setiap hati bila telah dikalahkan oleh keinginan-keinginan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi gambaran hati yang telah rusak karena korosi atau karena karat itu gambaran hati yang telah didominasi oleh syahwat, oleh keinginan dan kemaksiatan. Hati yang seperti itu lam yablugha li darajah, tidak sampai pada level yang seperti ini, tidak bisa sampai pada level yang seperti ini, tidak bisa digunakan untuk melihat hal-hal yang ada di alam semesta ini, karena sudah kehilangan kilapnya, tidak bisa memantulkan gambaran-gambaran yang ada. Karena kita sendiri tentu sangat berpengalaman ketika mempunyai keinginan yang mendominasi hati. Begitu pula kalau kita mempunyai kebiasaan yang buruk yang sudah mendominasi hati. Yang ada di dalam hati itu cuma keinginan dan kebiasaan buruk itu. Tidak ada yang lain, ya. Tidak ada yang lain. Bisa lapo-lapone ya angel, tidak mikir ya angel. Pokoknya bisa ndelok hal-hal yang hanya bisa ditangkap oleh mata hati. Angel tambahnya. Atau saya tiang yang biasa giliang ngoten itu kan kadang nggak fokus, ya. Bisa omongan nggak fokus, omongan bisa delok pemandangan-pemandangan yang hanya bisa ditangkap oleh mata hati. Lam yablu wa illam tablib alaihi tilkat darajah. Walaupun level yang seperti itu tidak mendominasi hatinya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak yang dilahirkan sesuai dengan fitrah Islam. Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan suci, Hukumnya walaupun si bayi itu belum mengenal iman, belum mengenal Islam, tapi secara hukum dianggap sebagai Islam, dianggap sebagai yang beriman, sehingga nanti ketika di alam akhirat anak-anak yang meninggal saat mereka belum mencapai usia balik akan menjadi wildanul mukhalladun. Mereka akan menjadi anak-anak yang diabadikan di dalam surga, dan mereka melayani orang tua mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bahkan ketika di padang mahsyar semua manusia disibukkan oleh urusan masing-masing, semua manusia tercekam dengan suasana, semua orang kehausan. Anak-anak yang meninggal ketika masih kecil itu mendatangi orang tua mereka dan membawakan air yang menyegarkan. Setiap anak yang dilahirkan sesuai dengan fitrah Islam.
Qala Allah Ta'ala wa asyhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Iki lengkap ayat wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang paling bisa menyaksikan pada diri mereka ini kejadian di alam barzah. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Di singkatnya itu setiap manusia dulu di alam barzah, di alam azali, di zaman azali, pada waktu alam semesta belum diciptakan, setiap manusia itu sudah ditanya oleh Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum qalu bala, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Semua menjawab iya, engkau adalah Tuhan kami. Maka dari bani Adam fitratihim at-tasbihu birububiyah. Begitu pula Bani Adam atau anak Adam atau manusia, di dalam fitrah mereka membenarkan, meyakini ketuhanan Allah Ta'ala. At-tasbihu birububiyah. Kama qala subhanahu wa ta'ala fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Seperti yang dikatakan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu lengkap ayat namanya. Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Tegakkanlah atau dirikanlah wajahmu pada agama Islam, maksudnya hanifan, dalam keadaan condong. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, yaitu penciptaan Allah yang Allah telah menciptakan manusia di atas penciptaan itu. Maksudnya ya memang manusia itu diciptakan dengan takdir sebagai makhluk-makhluk yang condong pada agama yang benar. Setiap manusia pasti pada diri mereka terjadi hal itu. Setiap manusia pasti condong pada kebaikan, setiap manusia pasti condong pada kebenaran. Dan memang Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan fitrah yang seperti itu. Semuanya condong pada kebenaran dan kebaikan. Cuma ketika sudah memasuki alam dunia ini, banyak sekali kamuflase yang menipu, sehingga banyak di antara manusia itu pada akhirnya mengikuti kejahatan yang terbungkus oleh kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan ditinggalkan karena tidak tampak indah lagi. Ini kan kejadian berikutnya. Tapi pada dasarnya semua manusia itu pasti condong pada kebenaran dan kebaikan yang kita temukan di dalam agama kita. Karena itu Allah Ta'ala mengutus Nabi Faqim wajhaka lid-dini hanifan, tegakkanlah wajahmu pada agama Islam dalam keadaan condong. Dan itulah fitrah Allah yang diberikan kepada manusia. Al-anbiya wal awliya hum banu Adam. Ditegaskan bahwa para nabi, para wali itu adalah manusia seperti kita. Mereka itu sama seperti kita. Mereka dari bangsa kita, bangsa manusia. Dan memang salah satu hikmahnya dengan pengangkatan para nabi, para rasul dari bangsa manusia, itu justru memudahkan kita sebagai umatnya. Umpama nabi rasul itu berasal dari bangsa malaikat, ya apa umat ini berinteraksi. Sementara untuk menemui malaikat kita juga kesulitan. Bagaimana kita sebagai umatnya melakukan komunikasi sepangelan gitu. Ya apa caranya wudhu? Kita pasti minta peragaan wudhu dari nabi kita. Kalau nabi kita berasal dari bangsa malaikat, ya apa? Kan kangelan awake dhewe iki. Makanya Allah Ta'ala mengangkat nabi dari bangsa manusia karena umatnya itu juga bangsa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul innama ana basyarun mithlukum. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian semua. Atau kalau kita melihat komposisi lafadznya, ini bisa kita artikan, aku hanya seorang manusia seperti kalian semua. Ada hasodnya. Fakullu man zara'a hasoda. Setiap orang yang menanam dia akan panen. Wa man masya wa sholat. Barang siapa mau berjalan maka dia akan sampai. Dan barang siapa mau mencari
maka dia akan menemukan. Fatolabul la yahsulu illa bil mujahadah, dan pencarian itu tidak bisa berhasil kecuali dengan perjuangan. Ya, ketika mencari harus kita sertakan perjuangan. Orang yang mencari, orang proses yang sederhana itu wong urip itu ojo pokok urip tapi urip sing pokok ngoten nggih. Nali mangan yo ojo pokok mangan tapi mangan sing pokok. Ojo pokok tandang tapi tandang sing pokok. Maksudnya kita hidup dengan kehidupan yang berkualitas. Kita makan dengan makanan yang berkualitas. Kita tandang dengan tandang yang berkualitas. Orang anggur tandang, orang pokok tandang, orang pokok urip, orang pokok mangan. Tolak syekhun, tolaku apa ini? Tayasul ila bimujada. Tolak syekhin balighin arifin qad masya fi hadha at-tariq. Wa idha hasala hadha lisyai'ani li ahadin faqad arada Allah lahu at-tawfiq wa sa'adah bi hukmin azaliyyin hatta yablugha ila hadhihi darajah. Jadi pencarian itu harus dibarengi dengan perjuangan. Pencarian tanpa perjuangan omong kosong. Pencarian tanpa usaha keras nonsen. Nek usaha tok, ya kok, nek kerja tok nggak ada usahane, iso kok lagi dikaduk lagi. Kerja lah boleh pengukur jiwa tanpa perjuangan juga mungkin ya, perlu perjuangan. Dan yang dimaksud di sini adalah kita harus mau mencari seorang guru yang telah sampai dan dia itu mengetahui, dia menguasai, dia telah melakukan perjalanan untuk menapaki jalan ini. Wala hasolat, dan bila dua hal ini pencarian kalian perjuangan telah terdapat pada diri seseorang yang hadir, maka sungguh Allah benar-benar telah memberikan taufik pada dirinya dan kebahagiaan dengan ketentuan azali sehingga dia bisa sampai pada level yang seperti ini. Terus ini untuk menapaki jalannya seperti ini, kita harus melakukan pencarian yang disertai dengan perjuangan. Dan tadi dijelaskan pula, yaitu mencari guru yang kompeten, yang profesional dalam bidang ini. Apabila pencarian itu sudah terdapat pada seseorang dan disertai dengan perjuangan, maka itulah orang yang benar-benar mendapatkan taufik dan kebahagiaan dari Allah Ta'ala. Lagi-lagi yang menjadi perhatian kita adalah hati kita masing-masing. Bagaimana kita bisa mengkilapkan hati, bagaimana kita bisa membersihkan hati, bagaimana kita bisa mengalahkan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan, dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang bisa mengakibatkan Allah Ta'ala murka kepada kita. Itulah yang menjadi perhatian kita untuk menjaga kilapnya hati, menjaga kebersihan hati. Dan itu sesuai dengan hadis ingkang wau kula aturaken, inna hadhil qulub la tasda'u wa inna jila'aha dzikrullah. Sesungguhnya hati ini benar-benar berkarat dan sesungguhnya yang bisa mengkilapkan adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi zikir ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan, sesuatu yang harus kita biasakan, sesuatu yang harus kita langgengkan. Karena sebenarnya zikir itu bisa kita lakukan dalam keadaan apapun, bisa kita lakukan bersama dengan aktivitas-aktivitas kita yang lain. Di saat kita sedang berbincang-bincang, bercengkrama dengan orang lain, hati kita bisa selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, entah itu dengan sebutan dalam hati atau dengan ingatan dalam hati, atau kita merasa telah hadir di hadapan Allah Ta'ala. Di saat kita berada di sawah, kita bekerja di sawah, kita juga bisa melakukan setiap pekerjaan dengan disertai zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi zikir itu bukan monopoli para kiai, para ustadz, orang-orang yang sekep lunga masjid ya. Bukan monopoli mereka ya, tapi zikir itu bisa dilakukan oleh siapapun. Para nabi itu juga manusia, dan struktur setiap manusia baik dari sisi fisik maupun dari sisi rohani itu sebenarnya sama.
yang membedakan adalah hati. Yang membedakan adalah hati. Para nabi tentu mempunyai hati yang mengkilap. Sementara kita tidak mesti mengkilap, kadang mengkilap, kadang beloteng-beloteng, kadang panuan, kadang tayangan skandal loh. Nah skandal kadang yo rada repot ati bersih. Nggih, koyo keramik nek wis kolean apa karate bersih wis ngetel wis kuandel. Itu untuk menghilangkan kita kadang butuh napa niku? Keras nih. No, soda api ya. Butuh napa material yang bekerja sangat keras untuk menghilangkan kotoran yang sudah menjangkiti, yang sudah menempel dengan kuat. Hati juga sama. Nah, teman kotornya ya kudu belum tirakat ya. Mungkin aja enten hati niku berkarat, dipikir hilang karate. Tapi ono hati niku dipikir pancet ngetel karate. Dan supaya ngono ya apa ya kudu napa ngakoni ritual liyane kaya poso nggih. Kudu belum poso, belum memperbanyak ibadah. Sementara ini kagak watarakan kalau masalah datang moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alallahu iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa rafatahu. Allahumma bihurmati hadzal nabiyyil karim wa alihi wa ashabihi as-salikin ala manhajil qawiyyin. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bi dhaini hurmati wa ahshurna lahu fi zumrati wastamil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa ahyina mutamassikin bi sunnatihi wa ta'atihi وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها ورحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن قدرتنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسلت بما اغتفرت ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء وللوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبعثناه على ممر الدور. اللهم اجعلنا بآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا محظورين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه ودا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.